الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائد دربنا ومعلمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة وصاحبها في النار. أعاذني الله وإياكم من الوقوع في ذلك. معاشرة الإخوة الأعزاء، مما يحتاجه المسلمون في مثل هذه الأيام العصيبة، وخصوصا في وقتنا هذا الذي
يمتحن فيه المسلمون في ديارهم في المشرق والمغرب ويتعرضون لمحن شتى. بما نحتاجه في مثل هذه الظروف أن يزرع في قلوبنا وأن نزرع في قلوبنا الأمل في رحمة الله، الأمل في وعد الله، الأمل في معية الله، الأمل في نصرة الله، وهذا وعد الله والله لا يخلف الميعاد. ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيل وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. فالمطلوب منا أيها المسلمون أن نثق بوعد الله تبارك وتعالى وأن نطرد اليأس من قلوبنا ومن مشاعرنا ومن سلوكنا ومن أخلاقنا. فليس من شأن المؤمن أن يكون أسير القنوط ولا اليأس والإحباط، وقد ذم الله تبارك وتعالى اليأس والقنوط في محكم التنزيل، يقول جل في علاه: فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تبارك اسمه: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالمؤمن لا ييأس لأنه يعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فلذلك عليه أن يقاوم هذا الشعور السيء الذي يغمر في بعض قلوب المؤمنين. نسأل الله السلامة وتعالى أن يحررنا من ذلك، آمين يا رب العالمين. Chers musulmans, chères musulmanes, ce dont nous avons grandement besoin en ces temps de troubles et de crises, particulièrement à l'heure actuelle où les musulmans font face à de multiples épreuves à travers le monde. D'est en ouest, là où il y a une population musulmane, celle-ci est éprouvée, et telle est la loi de Dieu sur terre, et tu ne trouveras jamais de changement à la loi de Dieu sur terre. Ce dont nous avons grandement besoin en des temps comme ceci, c'est de semer dans nos cœurs l'espoir, l'espérance, l'optimisme, l'espoir en la miséricorde d'Allah, l'espoir en la promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'espoir en la compagnie de Dieu, l'espoir au secours de Dieu. Car Allah tabaraka wa ta'ala tient toujours ses promesses, et qui est plus véridique en parole que Dieu? Telle est la promesse de Dieu. Tu ne trouveras jamais quelqu'un plus fidèle à ses engagements et à ses promesses que le Seigneur, exalté soit-il. Ce qui nous est demandé, nous autres musulmans, musulmanes, c'est d'avoir une confiance absolue en la promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala, avoir une confiance totale et inconditionnelle en Dieu notre Seigneur. En Dieu notre Seigneur. Nous devons chasser de nos esprits ces démons qui nous hantent. Je parle ici du démon du désespoir qui hante nos esprits, qui hante nos sentiments, qui dicte nos comportements. Le désespoir, le fatalisme ne fait pas partie du vocabulaire ni même du comportement du croyant. En aucun cas, le croyant ne doit se laisser dompter
est maîtrisé par le désespoir. Il ne doit jamais rester emprisonné dans la prison du désespoir. Allah tabaraka wa ta'ala nous a montré qu'il a blâmé ceux qui se laissaient envahir et pris emprisonnés par le désespoir. Il nous dit au sujet de Sayyidina Ya'qub, alayhi salatu wassalam, ce noble prophète, fils de prophète, petit-fils de prophète, il a perdu son fils, Youssouf alayhi salatu wassalam, des années durant, depuis sa tendre enfance, ce moment où l'enfant est si attachant, si plaisant de l'avoir en sa compagnie. Il a perdu à ce moment-là, des années plus tard, il dit à ses enfants, allez à la recherche de Youssouf alayhi salatu wassalam et ne vous laissez pas atteindre par le désespoir. Car seuls les dénégateurs, ceux qui n'ont finalement plus foi en Dieu, se laissent envahir par le désespoir. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Le prophète Ibrahim, le grand-père de Ya'qub, qui lorsqu'avait atteint un âge avancé, les anges sont venus lui annoncer la bonne nouvelle d'un fils. Ils lui ont dit, mais ne sois pas de ceux qui désespèrent. Ibrahim, alayhi salatu wassalam, en toute confiance a dit, impossible que je me laisse atteindre par le désespoir, car seuls les gens égarés se laissent atteindre du désespoir. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Le croyant, mes chers frères et sœurs en islam, ne peut pas désespérer de Dieu. Celui qui connaît trop bien Dieu, qu'en a une bonne connaissance, ne peut être envahi par le désespoir, car il a la certitude que Dieu est proche. Lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, eh bien, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Je suis proche, nous dit Allah tabaraka wa ta'ala. Le Coran est un livre qui regorge d'incitation à l'espoir, en dépit du fait que tous les indicateurs signalent le rouge. Le Tout-Puissant nous invite et nous convie toujours à nourrir l'espoir et l'optimisme et ne jamais s'abîmer dans le désespoir, ne jamais se laisser séduire et tenter par l'abandon, par le défaitisme, par le pessimisme. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wala tahinu » ne faiblissez pas, restez la tête haute, restez vaillant, restez fort. « Wala tahinu » wala tahzanu, ne vous affligez pas, ne vous affligez pas. Malgré les douleurs que vous subissez, malgré les épreuves que vous traversez, ne faiblissez pas. C'est un appel à rester encore résilient, malgré la tentation qui est si facile finalement de lui résister. Quand vient le désespoir, nous sommes rapidement hypnotisés par cette crise du désespoir, qu'Allah nous en prémunisse. Amin ya Rabbal Alamin. Ne faiblissez pas, ne vous affligez pas, car vous êtes au plus haut, à condition que vous demeuriez croyant. L'équation est rapide, simple, directe et efficace. Ne faiblissez pas, ne vous affligez pas, vous êtes au plus haut, en dépit de toutes les apparences. Malgré tout ce que l'on peut voir et entendre, auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est bien différent. Vous êtes au plus haut à la condition que vous demeuriez croyant. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran Karim, je suis proche. Regardez quand les croyants, en la compagnie de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, étaient entourés de toutes parts, la peur les a envahis de toutes parts. Malgré cela, Allah tabaraka wa ta'ala les incite encore à nourrir l'espoir en Dieu. Ils ont dit, le prophète, le messager, ainsi que, tellement l'épreuve était très grande, jusqu'à ce que le messager
Et ceux qui ont la foi avec lui ont dit, à quand le secours de Dieu? Allah tabaraka wa ta'ala dit, Ala inna nasrallahi qarib. Ala inna nasrallahi qarib. Ce que nous voyons loin, pour Dieu, il est proche. Nahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Wa narahu qariba. S'ils te disent, pauvre fou, comment peux-tu encore développer l'espoir dans ce genre de situation? Dis-leur, si je m'égare à mes propres détriments. Mais si je suis guidé, c'est par un effet de la révélation de mon Seigneur. Il est si proche et si puissant, subhanahu wa ta'ala. Innahu qarib, subhanahu wa ta'ala. Il est proche, Allah tabaraka wa ta'ala. Un autre exemple témoigne de l'incitation à ne jamais perdre l'espoir et à toujours nourrir justement cet espoir dans les cœurs. C'est lorsque les gens se sont réunis autour des croyants et leur ont dit alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Quel a été le résultat? Lorsque les gens sont venus les rebuter, les décourager, semer le désespoir dans le cœur, tu trouveras toujours un démotivateur, quelqu'un qui t'accusera de faire fausse route. Il ne faut pas espérer dans des circonstances comme ça. Quand tu vois les rapports de force, tu te dis, non, c'est pas possible. Ou surtout quand quelqu'un vient te semer le doute à l'oreille, tu as des calculs, mais superficiels en réalité. Des calculs superficiels, car tu omets de mettre dans la solution, la véritable solution, le Seigneur des mondes, le Créateur de l'univers, Allah tabaraka wa ta'ala. Les gens se sont réunis pour les démotiver. Ils ont dit, il y a une coalition qui s'est formée contre vous. Vous ne pourrez pas les vaincre. Vous ne pourrez pas avoir raison d'eux. Vous allez être exterminés et massacrés. Qu'ont dit les croyants à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Cela n'a fait qu'amplifier leur foi. Cela n'a fait que grandir leur confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Et ils ont dit, Allah nous suffit. Allah nous suffit. Quelle que soit la force de la coalition en face de nous, Allah, exalté soit-il, nous suffit. Et il est le meilleur des garants. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Quel a été le résultat? Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su wattaba'u ridwan Allah wallahu dhul fadlil azim subhanahu wa ta'ala. Quel a été le résultat? Eh bien, ils s'en sont retournés avec un bonheur venant de Dieu et une grâce de sa part. Et ils n'ont été atteints d'aucun mal, contrairement à tous les calculs stratégiques que l'on puisse imaginer, à tous les pronostics qui ont été faits par ces gens stratèges qui calculent le nombre, la masse, les rapports de force, etc. Ils ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au contraire, فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Et ton Seigneur est celui qui possède l'insigne grâce, la grande grâce. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous fasse part de cette grâce. Amin ya Rabbil Alamin. Mes chers frères et sœurs en islam, le shaitan veut démotiver, mais pas que. Les êtres humains, certains d'entre eux agissent sur ordre de shaitan et ils te démotivent. Ils veulent te faire perdre espoir en la miséricorde de Dieu, en la puissance de Dieu, en la confiance que nous devons avoir en Dieu, en la proximité de Dieu, voire même en l'existence de Dieu. Sallallahu as-salama wal afiya. Ne vous laissez pas tenter par cette si belle séduction finalement du désespoir qui nous guette. Qu'Allah nous en prémunisse. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله عز وجل يحب المتقين. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes invités par Allah tabaraka wa ta'ala à nous approvisionner de la meilleure des provisions qui est la piété. Celui qui se pare de la piété, sachez-le, il sera avec Dieu et Dieu l'aimera. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous fasse atteindre ce niveau spirituel. Amin, ya Rabbal Alamin. Plus de 40 jours et la situation n'a toujours pas changé pour les Gazaouis, pour les Palestiniens, également en Cisjordanie. Le programme de colonisation s'accentue en ces jours et Gaza est toujours sous bombardement, privé d'eau, privé d'aide humanitaire, privé de nourriture, privé de soins médicaux les plus élémentaires. Rien n'a changé pour ces personnes. Mais nous devons avoir un message d'espoir parce que ces Gazaouis, malgré la difficulté qu'ils traversent, malgré le nombre de victimes et de morts et de personnes assassinées sous les bombardements, torturées sous la pluie des bombardements, le nombre d'enfants qui sont partis, de femmes qui sont parties, les maisons détruites, les hôpitaux détruits, les universités, les écoles, plus aucune infrastructure n'existe. C'est un théâtre de désolation et de déploration. Et malgré tout ceci, tu les vois encore sourire. Jamais ils ne sont atteints par le désespoir. Jamais ils ne sont atteints par le désespoir. Ils ont une foi en Dieu qui te laisse baisser la tête, rester humble. Des épreuves comme celle-ci, personne dans le monde ne les subit. Personne. La catastrophe humanitaire qui arrive ici à Gaza, plus la colonisation qui bat à plein régime en Cisjordanie. Comment voulez-vous garder l'espoir dans ce genre de circonstances? Vous en avez l'exemple même dans cette population résiliente. Que devons-nous dire, nous autres, qui sommes atteints par des difficultés moindres que celles-ci, bien évidemment, sans minimiser la douleur de chacun. Mais quand on souffre, rappelons-nous toujours qu'il y a des personnes qui souffrent plus que nous. Et malgré tout, regardez les visages resplendissants, souriants, et qui ont toujours la foi en Allah tabaraka wa ta'ala, car ils savent pertinemment que la promesse de Dieu arrivera toujours. Ala inna nasrallahi qarib. Le secours de Dieu est proche. Il est proche. Allahumma ansurhum ya Rabbil alamin. Qu'Allah les assiste, qu'Allah les secourt, qu'Allah tabaraka wa ta'ala les protège, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse miséricorde à l'ensemble des victimes, qu'Allah tabaraka wa ta'ala guérisse tous les malades, qu'Allah tabaraka wa ta'ala les couvre de sa miséricorde. Je vous avais demandé de faire des douas pour une personne qui est hospitalisée après un accident très grave. Il est toujours à l'hôpital, il a eu son opération, mais il ne s'est pas encore réveillé de son coma. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui donne la guérison complète. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui permette de revenir vers les siens sains et saufs, sans aucune séquelle, avec une bonne santé. Amin, ya Rabbil Alamin, ainsi que tous nos malades. Allahumma shfi mardana, warham mautana, wa'afi mubtalana,
وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصرهم في بيت المقدس وفي أكناف البيت المقدس. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم خذ بأيديهم وناصيتهم إلى النصر والتمكين. اللهم انصرهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم وأيدهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم. اللهم انصرهم، اللهم أيدهم، اللهم أيدهم بروح من عندك ونصر من عندك يا رب العالمين. اللهم أيدهم بجند من عندك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم واجعل مكرهم في نحورهم. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم لا تحقق لهم غاية. اللهم لا ترفع لهم راية، واجعلهم للناس آية ومزقهم كل ممزق يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم رد أسلحتهم عليهم. اللهم أفسد عليهم أسلحتهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اخذلهم، اللهم اخذلهم، اللهم اخذلهم، اللهم اخذلهم، اللهم اخذلهم. وانصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في غزة، وانصر إخواننا في غزة. اللهم كن لأيتامهم وكن لأطفالهم وكن لشبابهم وشيوخهم. اللهم داوي جرحاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم تقبل شهداءهم. اللهم كن لهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. اللهم بحق قولك الحق إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. استجب لنا ولهم يا رب العالمين، استجب لنا ولهم يا رب العالمين. استجب لأهل غزة، استجب لهم يا رب العالمين بنصر من عندك وتمكين برحمتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام يا ذا العزة التي لا ترام. يا الله نسألك بجلالك ونور وجهك يا رب العالمين أن تنصر إخواننا في غزة وفلسطين وفي بيت المقدس وأكناف البيت المقدس يا حنان يا منان يا رحيم ويا رحمن. هذا وصلوا وسلموا على سيدي وحبيبي وقرة عيني سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.